जय जगन्नाथ समस्त को स्वागत करुछि मिश्रावती यूट्यूब चैनल को। तो आज आम आलोचना करवा महाजात्रा विषय आलोचना करवा जोटा कि राधानाथ राय गोटे महाकाव्य महाजात्रा। कौन से महाजात्रा जोटा कि पीजी पिला मानकर कोर्स रोचे प्रायतः तुम मानकर कौ यूनिवर्सिटी रोचे सेमती मो पर्टिकुलर कहीपरि कि ब्रह्मपुर यूनिवर्सिटी रही महाजात्रा विषय सेकेंड सेमिस्टर ठीक से भाव में आउ को सेमिस्टर ये महाजात्रा विषय थी आउ को माने को सब यूनिवर्सिटी किंतु आमर कौ सेमिस्टर कौ यूनिवर्सिटी सेटा मैटर करनी पाठ हूँ गोटे ठीक अच्छे। तो से महाजात्रा जोटा कि राधानाथ रायंकर तो से महाजात्रा विषय आम आलोचना करवा जोटा कि ब्रह्मपुर यूनिवर्सिटी रे रही महाजात्रा पंचम सर्ग पर्यंत रही आमे आलोचना संपूर्ण भाव में करवा कौन से महाजात्रा तार विषय वस्तु कौन रही डिटेल्स रे जानिबा। ये गोटे पॉइंट टिके देखीदबा महाजात्रार मुखबंधरे भक्त कवि मधुसूदन राव कहते लिखिं आधुनिक उत्कल साहित्यर सर्वश्रेष्ठ बिंधाणी महाजात्रार कवि अटंती किए राधानाथ राय। पृथ्वीर इतिहास रे अतुलनीय कौन युद्धरे विजय श्रीमंडी अखंड भारत साम्राज्यर अधीश्वर अथच ऐश्वर्य तप्त जे कि कवि विषय से कहते कि ये महाजात्रार कवि होती जड़े उत्कल साहित्य आधुनिक उत्कल साहित्यर सर्वश्रेष्ठ बिंधाणी। ठीक सेहीपरि भाव में तमनकर सूर्य नारायण दास कौन कहते कुरुक्षेत्र महायुद्धरे महावीर पांडव माने कौरव मानंकु पराजित करी अखंड भारत साम्राज्यर अधीश्वर हेले बहु वर्ष सुशासन करिबा परे मध्य महाराजा युधिष्ठिरंक मानस पटरु स्वजन हत्यार ग्लानि अंतर्हित होई नथिला। पांडव माने शोकसागर निमग्न रहुथिले शांति पयासी स्वच्छ हृदय पांडव मानक मनरे वैराग जात हेबारु विषय जंजाल त्याग करी स्वर्गारोहण करने से स्थिर कले। युधिष्ठिर तांका नेतृत्व में पांच पांडव आउ द्रौपदी महाजात्रा आरंभ कले। महाजात्रा कहीं यार नामकरण होती कौन महाजात्रा माने कौन जो युधिष्ठिर आउ तांकर पांच पांडव सहित युधिष्ठिर नेतृत्व में युधिष्ठिर कहबारु पांच पांडव सहित द्रौपदी महाजात्रा आरंभ करथिले। से स्टोरीटे तमाने स्टोरी शुणव बहुत भल स्टोरीटे तेना महाजात्रा तुमने जानिच महाभारत विषय जानिच समस्ते प्रायतः तुम पीजी पिला हेलणी महाभारत विषय समस्तंकर अल्प बहुत ज्ञान रही तो से महाभारत विषय रे ही कहुई कि जितेबाला युद्धि कौन सब होता जानिच कहुई बिना कौन बिना युद्धे से टोटाल भी माने छुंची अगर माने जतिक भी हम सेतिक भी धन देवे ना बोली कहुला कहीं युद्ध करके नियो जदि नब कि ना तो युद्ध करके नियो एमती बिना युद्धरे आम कि दबू ना निहाती महाभारत विषय समस्त जानिच। तो से महाभारतर शेष में कौन होना जितेबाला युधिष्ठिर सबकि सरी जाइए से समय जो पंचु पांडव रही से सहित द्रौपदी महाजात्रा आरंभ करते कि द्रौपदी प्रकृत में बहुत कष्ट सही माने से तो आम महाजात्रा महाभारत तो आम पढ़ीचे जानीचे समस्ते किंतु शेष समय से महाजात्रा जो करुले स्टोरीटा तो तुमने पढ़ जान द्रौपदी केते कष्ट सही। तो कहते जोड़ा कि माने आसबू एका जीवु भी एका तो पंचु माने सी 5 जन पांडवों सहित रहिले एते कष्ट सहिले शेष भी तांको टिके खुशी मिलला नाही। से महाजात्रा कथा एथिरे वर्णना कराई कौन वर्णना कराई जानिबा आमे। ये रही तुमकर पंचम सर्ग पर्यंत ठीक अच्छे पंचम सर्ग पर्यंत जानवर अच्छी कौन होता पंचम सर्ग पर्यंत कि तुम मान मन देख आउ टे भावना आसीज कि पंचम सर्ग पर तापर आहरी कौन होता आम जानबू तो सर तुम मान मन सेमती भावना आसले तुम मैंने पढ़ीदब ठीक अच्छे। मुझे प्रथम सर्गटा तुमको पढ़ी शुणाऊँगी कि प्रथम सर्गर कौन होता यार पंक्ति भी अच्छी तुम्हें मैंने जिते एग्जाम लिख फास्ट कहीदे यार पंक्ति भी अच्छी तुम्हें मैंने कौन कर ना कि पंक्ति ता भर लिखा पड़ो एमती गाई गोरु भाया या रांपी दब ना
এই ପିଡିଏଫ୍ଟି ମୁଁ ଟେଲିଗ୍ରାମରେ ମଧ୍ୟ ସେଣ୍ଡ କରିଦେବି। ଟେଲିଗ୍ରାମରେ ମଧ୍ୟ ଆଗରୁ এই ପିଡିଏଫ୍ଟି ଅଛି। ଯେଉଁମାନେ ଖୋଜିଥିବ ନିହାତି ଭାବରେ ପାଇଥିବ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଖୋଜନ୍ତି ନାହିଁ ଖାଲି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପିଡିଏଫ୍ ମାଗନ୍ତି ସେମାନେ ତ କେବେ ବି ପାଇ ନଥିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ପ୍ରଥମ ସର୍ଗ ବିଷୟରେ ଆମେ ପଢ଼ିବା। ତୁମେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଏକ୍ଜାମରେ ଲେଖିବ କେମିତି ଲେଖିବ, ପ୍ରଥମେ ରାଧାନାଥ ରାୟଙ୍କ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଲେଖିବ। ତାପରେ ମହାଯାତ୍ରାର ମୁଖ୍ୟ ମାନେ କାହିଁକି ତା'ର ନାମକରଣ ମହାଯାତ୍ରା ହେଇଛି, କ'ଣ ସେଥିରେ ହେଇଛି ସେ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଲେଖିବ। ତାପରେ ତୁମକୁ ଯାହା କୋଶ୍ଚିନ୍ କରିଥିବ ପ୍ରଥମରୁ ପଞ୍ଚମ ସର୍ଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେମାନେ ତା'ର ଆନ୍ସର୍ଟି ଦେବ। କିନ୍ତୁ ମଝିରେ ମଝିରେ ପଂକ୍ତିକୁ ଲେଖିକି ହିଁ ତାକୁ ଡେସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ଏମିତି ପୁରା ଲେଖିଦେବ ନାହିଁ ପାରା କରିକି। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ପ୍ରଥମ ସର୍ଗରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା, କାବ୍ୟର ଆରମ୍ଭରେ କବିବର ପଙ୍କଜ ବାସିନୀ ଦେବୀ ଉତ୍କଳ ଭାରତୀ ସାରଳାକୁ ସ୍ତୁତି କରି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ନିଧନ ପରେ ପାଣ୍ଡବମାନେ କ'ଣ କଲେ ତାହା କହିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ କେମିତି ଘଟିଛି ତୁମେମାନେ ଏଇଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେମିଷ୍ଟାରରେ ପଢ଼ିଥିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେମିଷ୍ଟାରରେ ଯେଉଁ ମୁଷଳି ପର୍ବ ଅଛି, ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେମିଷ୍ଟାରରେ ମୁଷଳି ପର୍ବ ଯେଉଁ ରହିଛି, ସେଇ ମୁଷଳି ପର୍ବରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆଉ କଚ୍ଛ ଦେବଯାନୀଙ୍କ କଥା ଯେଉଁ କୁହାଯାଇଛି, ଏସବୁ ଜିନିଷ ତୁମମାନେ ସେଇଥିରେ ଜାଣିଦେଇଥିବ। କେମିତି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ହତ୍ୟା ଜରାସବରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମାନେ କ'ଣ ହତ୍ୟା ହେଲେ, ବା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କେମିତି ଜରାସବର ମାରିଲେ, କେମିତି ଜାଣିଶୁଣି ମାରିଲେ ନା ଅଜାଣତରେ ମାରିଲେ ନା କେମିତି କ'ଣ ହେଇଥିଲା, ସେ ସବୁ ବିଷୟ ତୁମମାନେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେମିଷ୍ଟାରରେ ଜାଣିସାରିଛ। ଏବେ ସେକେଣ୍ଡ ସେମିଷ୍ଟାରରେ ତାଠୁ ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ଜାଣିବା କ'ଣ, ଯେଉଁଟାକି କୁହାଯାଇଛି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ବା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ନିଧନ ପରେ ପାଣ୍ଡବମାନେ କ'ଣ ସବୁ କଲେ, ଏଇ କଥା ଆମେ ଜାଣିବା। ତାପରେ କାବ୍ୟରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛି ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କ ସମ୍ବୋଧନାତ୍ମକ ଅଭିଭାଷଣ, ଯଦୁବଂଶର ଧ୍ୱଂସ ବାର୍ତ୍ତା, କେମିତି ଯଦୁବଂଶ ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଛି ଏ କଥା ତୁମେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେମିଷ୍ଟାରରେ ପଢ଼ିଛ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ନିଜେ ଚାହିଁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବଂଶକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିବା ପାଇଁ, ଆଉ କେହି ଚାହୁଁଥିଲେ। କାହିଁକିନା କୁହାଯାଇଛି ସେ ହିଁ ସଂହାରକର୍ତ୍ତା, ସେ ହିଁ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା, ସେ ହିଁ ଏ ସଂସାରକୁ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସିଏ ହିଁ ଏ ସଂସାରକୁ ଧ୍ୱଂସ କରୁଛନ୍ତି ବା ସଂହାର କରୁଛନ୍ତି। ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ସେ ଚାହୁଁଥିଲେ ବି ତାଙ୍କ ବଂଶରୁ ଯେମିତି ତାଙ୍କ ପରେ ଆଉ କେହି ବି ନ ରୁହନ୍ତୁ। ଏମିତିକି ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର, ତାଙ୍କ ନିଜ ପୁତ୍ରକୁ ବି ସେ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ। ତ ସେଇ ଯଦୁବଂଶର ଧ୍ୱଂସ ବାର୍ତ୍ତା ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ଠାରୁ ଶୁଣି ଯୁଧିଷ୍ଠିର ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଯେଉଁ ମହାପୁରୁଷ ମହାଭାରତ ମହାସାଗରରୁ କର୍ଣ୍ଣଧାର ରୂପେ ପାର କଲେ ଏବଂ ଯାହାଙ୍କର ନ୍ୟାୟ ବଳରେ କୋଟି କୋଟି ପ୍ରାଣୀ ଚଳୁଥିଲେ, ସେ ଯେତେବେଳେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟଧାମ ତ୍ୟଜି ନିଜ ଧାମକୁ ଚାଲିଗଲେ, ଆମ୍ଭେମାନେ ଆଉ ଏଠିକି ସୁଖ ପାଇବା ରହେ। ମାନେ ଯେତେବେଳେ ସିଏ ନିଜେ ଏଇ ମର୍ତ୍ତ୍ୟକୁ ଛାଡ଼ିକି ତାଙ୍କ ଧାମକୁ ଚାଲିଗଲେ, ଆମ୍ଭେମାନେ ଆଉ ଏଠି କି ସୁଖ ପାଇଁ ରହିବା? ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଏଠି କାମ କ'ଣ? ଆମେମାନେ କାହିଁକି ଆଉ ରହିବା? ଯିଏ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା, ଯିଏ ସଂହାରକର୍ତ୍ତା, କୋଟି କୋଟି ପ୍ରାଣୀକୁ ସିଏ ଚଳୁଥିଲେ ବା ଯିଏ ଚଳାଉଥିଲେ, ସେ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ମର୍ତ୍ତ୍ୟଧାମକୁ ଛାଡ଼ିକି ଚାଲିଗଲେ, ତ ଆମେମାନେ ଆଉ ଏଠି କାହିଁକି ରହିବା? ଏଠି ଆମେ ଆଉ କେଉଁ ସୁଖ ଲାଭ କରିବା? ଆମ୍ଭର ସଂସାର ଲୀଳାଖେଳା ତାଙ୍କ ଲୀଳାଖେଳା ସହ ମଧ୍ୟ ସମାପନ କରିବା ଉଚିତ। ଏ ସଂସାରର ମୋହମାୟାରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇ ଆମେ ବାସ୍ତବକୁ ଭୁଲି ଆୟୁ କ୍ଷୟ କଲେ। ଏ ସଂସାରକୁ ସୁଖମୟ ବୋଲି ଯାହା କୁହାଯାଇଛି ତାହା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ଏ ସଂସାରରେ ପ୍ରକୃତରେ ଚାଲିଛି ଦୁଃଖର ରାଜତ୍ୱ। କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ଯୁଦ୍ଧରେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କ ସହିତ ପାଣ୍ଡବ କୁଳ ନିଶ୍ଚିହ୍ନ ହୋଇଗଲେ। ଆମେ ଯୁଦ୍ଧରେ ଜୟ ହୋଇ ବି ଜୀବନମୃତ୍ୟୁ ପାୟ। ପୁତ୍ର ମିତ୍ର ଭାଇ ବନ୍ଧୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହିତ କରି ଆମ ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ କଲେ। କ'ଣ ଲାଭ ଏଥିରେ? ତାଙ୍କ କହିବା କଥା କ'ଣ ଲାଭ ଏଥିରେ? ଏଇ ଯେଉଁ ଯୁଦ୍ଧ ଆମେ କଲେ, ଏଇ ଯେଉଁ ଯୁଦ୍ଧ ଆମେ କଲେ, ଆମର ମିତ୍ର, ଆମ ନିଜ ପୁଅ ଝିଅ, ଆମ ଭାଇ ବନ୍ଧୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ହରାଇ ଯଦି ସେଇ ସିଂହାସନ ଉପରେ ବସିବାକୁ ଯିବା, ସେଇଟା ସେଇ ସିଂହାସନରେ ବସିବାର ଲାଭ ଆଉ କ'ଣ? କିଛି ବି ଲାଭ ନଥାଏ। ଯାହାଫଳରେ କି ମହାଯାତ୍ରା କରାହେଇଛି। ଦେଖ, ଆମ ମନରେ କାହିଁକି ମହାଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଗୋଟେ ମାନେ ଆମେ ଧନ୍ୟ ଯିଏ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହେଉଛନ୍ତି କିମ୍ବା ସଂସାରର ମୋହମାୟାକୁ ପୁରା ତ୍ୟାଗ କରିଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ସେମିତି କିଛି ଗୋଟେ ଭାବନା ଆସିଛି, ସେମିତି କିଛି ଗୋଟେ ଘଟଣା ଘଟିଛି, ଯାହାଫଳରେ କି ସେମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ନା ଆମେ ଆଉ ଏଠି ରହିବାକୁ ଚାହୁଁନାହୁଁ। ଏଠି ବି ସେଇଆ ହେଇଛି। ଯେତେବେଳେ ସେ ଦେଖିଲେ କି ଆମ ଏଇ ଯେଉଁ ସିଂହାସନ ମୁଁ ଆହରଣ କଲି, ଏ ସିଂହାସନ ଆହରଣର କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। ଯଦି ଯେମିତିକି ଆମେ ମାନେ ଗୋଟେ ସିମ୍ପଲ୍ ଯଦି ମୁଁ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେବି,
ଆମେ ନିଜେ ବହୁତ ସାରା ପଇସା ରୋଜଗାର କରୁଛେ, କିନ୍ତୁ ସେ ପଇସା ଯେଉଁ ରୋଜଗାର କରୁଛେ ସେଇଥିରେ ଯଦି ସୁଖ ଶାନ୍ତି ନଥିବ, ଆମେ ଏତେ ସାରା ପଇସା ରୋଜଗାର କରି କ'ଣ ଲାଭ? ଯଦି ଆମେ ଟଙ୍କାଟେ ବି ଆମ ପାଖରେ ଅଛି ନା, ଯଦି ଆମେ ଆମ ପରିବାର ସହିତ ସେଇ ଟଙ୍କାଟିକୁ ବାଣ୍ଟିକି ଖାଇ ପିଇ ଆମେ ଏତି ପୁରା ଖୁସିରେ ଚଳିବା ନା, ସେଇଟା ହେଉଛି ଆମ ପାଇଁ ଖୁସି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମ ପାଖରେ ଲକ୍ଷେ ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ଅଛି ବଟ୍ ପରିବାର ନାହିଁ, ସୁଖ ଶାନ୍ତି ନାହିଁ, ତ ସେ ପଇସାର ବି କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଏଇଠି କୁହାଯାଇଛି, ଯଦି ଆମେ ସେଇ ସିଂହାସନକୁ ପାଇଗଲେ, ବହୁତ ସାରା ଯୁଦ୍ଧ କଲେ, ବହୁତ ମାନେ ଯେଉଁ ପୁରା ବିଜୟୀ ଲାଭ କଲେ, କିନ୍ତୁ କ'ଣ ହେଲା? ଆମର ଯେଉଁ ମିତ୍ର ପୁତ୍ର ଭାଇ ବନ୍ଧୁ ଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେଇ ଯୁଦ୍ଧରେ ଆମେ କେଉଁ ହିସାବରେ ଦେଖିଲେ? ତାଙ୍କୁ ବଳି ପକେଇକି ଆମେ ଏଇ ସିଂହାସନକୁ ଆହରଣ କଲେ, ଏହି ସିଂହାସନ ବସିବା ପାଇଁ ଆସିଛେ। ତ ସେଇଠି କୁହାଯାଇଛି କି ଏହି ସିଂହାସନରେ ବସିବା ପାଇଁ ଆମର ଆଉ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଅଛି? ଯେଉଁଠି ଆମ ନିଜ ପରିବାର ଲୋକ ନାହାନ୍ତି, ସେଇଠି ଆଉ ସିଂହାସନରେ ବସିବା ପାଇଁ ଆମର ଇଚ୍ଛା କୁଆଡ଼ୁ ହେବ? ଏ ତ ସନ୍ତାପର ସିଂହାସନ। ଋଷିବୃନ୍ଦମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଏ ସଂସାରରେ ଧନ୍ୟ। ସେମାନେ ସଂସାରର ମାୟାରେ ବିମୁଗ୍ଧ ନୁହନ୍ତି। ବିଷୟୀ ଲୋକମାନେ ବିଷୟ ବୃଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ସୁଖୀ ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଋଷିମାନେ ବସତାକ୍ଷୟ ଦ୍ୱାରା ସୁଖୀ ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ବାସନା କ୍ଷୟ ହେଲେ ସୀମାବଦ୍ଧ ସୁଖ ଅସୀମ ହୁଏ। ଯେଉଁଟାକି ଏବେ କହୁଥିଲି କି ଆମେମାନେ କ'ଣ, ମାନେ ସେମାନେ କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନା, ଏଇ ଯେଉଁ ସଂସାର ମୋହ ମାୟା ସବୁକୁ ତ୍ୟାଗ କରିଦେଇକି ସେମାନେ ପଳାଉଛନ୍ତି। କାହିଁକି? ଜାଣିଛନ୍ତି ସଂସାରର ମୋହ ମାୟା କେତେ ମାନେ ଗୋଟେ ଲୋକକୁ ବର୍ବାଦ ବି କରିପାରେ, ଗୋଟେ ଲୋକଙ୍କୁ ବି ମାନେ ଭଲ ରାସ୍ତା ବି ଦେଖାଇପାରେ। ତ ଠିକ୍ ସେହିପରି ଭାବରେ ଯଦି ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ ନ ହେଇଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଆଉ କିଛି ହେଇଥାନ୍ତା। ଯଦି ଦ୍ରୌପଦୀ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କୁ ବିବାହ କଲେ, ବା ଦ୍ରୌପଦୀ ଯେତେବେଳେ ଭୀମ କି ଅର୍ଜୁନ, ତାପରେ ତୁମମାନଙ୍କର ଯୁଧିଷ୍ଠିର ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ସବୁ କିଛି ସେ ରହିବାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ତାଙ୍କ ସହିତ ମହାଯାତ୍ରା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁଥିରେ ସେ ତାଙ୍କର ସାଥ ଦେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କୁ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ କ'ଣ ଭୁଲ ବୁଝାଇଛି? ଭୁଲ ବୁଝାଇଛି କି ନାହିଁ? ଆଚ୍ଛା, ସେହି ସୁଖର ସନ୍ଧାନରେ ବାହାରିବା ପାଇଁ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ତାଙ୍କର ଭାଇ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କୁ ବୁଝାଇଛନ୍ତି। ମଣିଷ ଲୀଳାଖେଳାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିବା ବେଳେ କାଳ ବା ମୃତ୍ୟୁ ପ୍ରତି ସଚେତନ ହୁଏ ନାହିଁ। ମାନେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପୁରା ଲୀଳା ଖେଳାରେ ପୁରା ମଜିକି ଅଛି, ସେତେବେଳେ ମୃତ୍ୟୁ ବି ଆସିକି ଯଦି ଆମ ପାଖରେ ଆସିଯାଉଛି ନା, ଆମେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି କି ଆମେ ସଚେତନ ହେଉନାହାନ୍ତି। ଆରେ ଏଇଟା ହେଇଯିବ, ସେଇଟା ହେଇଯିବ, ଏସବୁ ଆମ ମାଇଣ୍ଡରେ ଆସୁନାହିଁ। ସେ ଭାବେ ଯେପରି ସେ ଅମର, ମୁଁ ମରିବିନି, ମୁଁ ପୁରା ବଞ୍ଚିକି ରହିବି, ଏମିତି ହିଁ ମାଇଣ୍ଡରେ ଆସିଯାଏ। କିନ୍ତୁ କାଳ କାହାରି ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ସମୟ ଅସୀମ ପ୍ରତି ଦୃକ୍ପାତ କରେ ନାହିଁ। କାହିଁକିନା ମାନେ ମୃତ୍ୟୁ କାହାକୁ ଅନାଇ ନାହିଁ, ସେ କେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବି ଆସିପାରେ। ନିଜର ସମୟ ବୁଝି ସେ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କୁ କରେ କଦଳିତ। ତେଣୁ ଏ ଜୀବ ନୁହଁ ସ୍ଥିରଟି ମରଣ। ମଣିଷ ମାଟି ଦେହ ଦିନେ ମାଟିରେ ମିଶିବ, ଏହା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସତ୍ୟ। ଆମେ ଆସିଛେ ମାନେ ନିହାତି ଦିନେ ଯିବା। କାଳ ସବୁଠାରୁ ବଳି ଶକ୍ତିବାନ। ଯେତେବେଳେ ତୁମେ +2ରେ ବଡ଼ପଣ ପଢ଼ିଥିବ, ସେ ବଡ଼ପଣରେ ଏଇ କାଳ କ୍ରିଉର ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। କାଳ କଥା ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ କୁହାଯାଇଛି, ସମୟ କଥା କୁହାଯାଇଛି, ଆରାମସେ ବୁଝିପାରିବ। ଏଠି ପ୍ରଥମ ସର୍ଗରେ ସେମିତି କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ପ୍ରଥମ ସର୍ଗ ତ ହିଁ ପଢ଼ିକି ଆସିଲେ, ଆହୁରି ବହୁତ ସାରା କଥା ରହିଛି। କି ରାଜା କି ପ୍ରଜା କିବା ବୀର କିବା ଭୀରୁ, ଗୁଣୀ ଗୁଣହୀନ ଅବା ସୁନ୍ଦର କୁଶ୍ଚିତ, ଧନିକ ନିର୍ଧନେ ଅବା ପ୍ରବଳ ଦୁର୍ବଳ, ସେଗୁପତ ଫାଶୁ କେହି ନୁହନ୍ତି ମୁକତି। କାଳର ଗୁପ୍ତ ଫାଶକୁ ମଣିଷ କୌଣସି କୌଶଳ ଅତିକ୍ରମ କରି ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ମଣିଷ ମା ପେଟରୁ ଆସିବା ବେଳେ ଏହି ଅଦୃଶ୍ୟ ଫାଶ ତା ଗଳାରେ ପିନ୍ଧି ଆସିଥାଏ। ତେଣୁ ସମୟ ହେଲେ ଏହା ବା ଏହି ଫାଶ ତା ଗଳାରେ ଭିଡ଼ି ହୋଇଯାଇଥାଏ। ତ ଏଠି କୁହାଯାଉଛି କି ମୃତ୍ୟୁ ମାନେ ଯେମିତି ଆମେ ଜନ୍ମ ହେଲେ କେଉଁ ସମୟ କେମିତି କ'ଣ, ତ ସେଇ ସମୟରେ ହିଁ ସ୍ଥିର ହୋଇଯାଇଥାଏ ଆମ ମୃତ୍ୟୁର ସମୟ, ଯେଉଁଟାକି କୁହାଯାଉଛି ସେଇଟା ଫାଶ ହୋଇକି ଆମ ବେକରେ ଆସିଥାଏ ଏବଂ କେଉଁ ସମୟରେ ବି ସେଇଟା ଭିଡ଼ା ଯାଇଥାଏ। ସେ ସମୟ ଆସିଲେ, ସେ ସମୟ ନ ଆସିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ବି ହେବ ନାହିଁ। କାଳ ବେଶ୍ ସଚେତନ, ତାକୁ ମଣିଷ ପାଶୋରିଲେ ବି ସେହି କେବେ ବି ପାଶୋରେ ନା। ମାନେ ତାକୁ ମଣିଷ ପାଶୋରି ଦିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ କେବେ ବି ପାଶୋରି ଦିଏନି। ତାପରେ ଏଠି କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି, ପରକ୍ଷିତକୁ ରାଜସିଂହାସନରେ ବସାଇ ବୈଶ୍ୟା ଗର୍ଭଜାତ ଶାନ୍ତ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ପ୍ରତିନିଧି ରୂପେ ନିଯୁକ୍ତ କଲେ। କୁରୁକୁଳର ଏକମାତ୍ର ଯୁଧିଷ୍ଠିର ସିଂହାସନରେ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ପରୀକ୍ଷିତଙ୍କ ପ୍ରତି ବିଶେଷ ଦୃଷ୍ଟି ରଖିବା ପାଇଁ ପରୀକ୍ଷିତ
ପିତାମହୀ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କୁ ଯୁଧିଷ୍ଠିର କହିଲେ। ଏହାପରେ ଯଦୁବଂଶ ଶୁଦ୍ଧିକ୍ରିୟା ସମାପନ କଲେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର। ଯଥାବିଧ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ସମାପନ କରି ଯୁଧିଷ୍ଠିର ନାନା ଦାନ କଲେ। ପରୀକ୍ଷିତଙ୍କୁ କୁଳଗୁରୁ କୃପାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କରି ତାଙ୍କୁ ଧନୁ ବେଦ ଶିଖାଇବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କଲେ। ପରୀକ୍ଷିତଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସେ ସେନାପତି ଦଳଙ୍କୁ କହିଲେ, ରଖିବ ଶିଶୁକୁ ନିଜ ଦେହ ଆବରଣେ, ନେତ୍ରେ ନେତ୍ରେ ପତ୍ର ଯଥା ପ୍ରମାଦେ ସଙ୍କଟେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧନ କରି ସାଙ୍ଗ ହେଲେ, ଆଜିଠାରୁ ରାଜାପଣ ମୋର ବୋଲି ବିନୟରେ ରହି ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମେଲାଣି ମାଗିଲେ। ଯୁଧିଷ୍ଠିର ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କର ହିମାଳୟ ଯାତ୍ରା ବାର୍ତ୍ତାକୁ ରାଜ୍ୟର ଚତୁର୍ଦିଗରେ ପ୍ରକଟିତ ହୋଇଗଲା। ପ୍ରଜାଜ୍ୱଳ ଶୋକରେ ମ୍ରିୟମାଣ ହେଲେ। ରାଜ୍ୟରେ ଖେଳିଗଲା ବିଷାଦ ଛାୟା। ଯେତେବେଳେ ମାନେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ କଥା ବି କୁହାଯାଉଛି, ଯେତେବେଳେ ସୀତା ଛାଡ଼ିକି ଚାଲି ଯାଉଥିଲେ, କି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ ଛାଡ଼ିକି ବଣକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବାହାରିଥିଲେ, ସେ ସମୟରେ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କର ଭାବନା ଯେମିତି ଥିଲା, ଏ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ସେ ସେମ୍। ତାପରେ ଏଠି କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି, ଦିଶିଲା ଅନାଥା ପ୍ରାୟ ହସ୍ତିନା ନଗରୀ, ବିକଳ ଯେସନେ ରାହୁଗ୍ରସ୍ତ ଶଶିକଳା, ଚଉଦିଗେ ଉଠିଲା ମହାଶୋକର ଚହଳ। ଏମିତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପଙ୍କ୍ତି ଲେଖିବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ମହାଯାତ୍ରାର ଏମିତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପଙ୍କ୍ତି ଲେଖିବ। ପ୍ରାୟତଃ ଯେଉଁ 15 ମାର୍କର ଲଙ୍ଗ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ରହିଛି, ତୁମମାନଙ୍କୁ 5ଟା ହାଏଷ୍ଟଲି 5ଟା ପଙ୍କ୍ତି ଲେଖିକି ସେଇ ପଙ୍କ୍ତିଟିକୁ ବି ଡେସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେଲେ ତୁମମାନଙ୍କର 15 ମାର୍କ ଆରାମସେ ଲଙ୍ଗ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ଟି ହେଇଯିବ। ଏହିଭଳି ଏକ ବିଷାଦମୟ ପରିବେଶକୁ ପଛରେ ପକାଇ ଦୃଢ଼ତାର ସହ ମହାଯାତ୍ରାର ପଥରେ ଅଗ୍ରସର ହେଲେ ପାଣ୍ଡବମାନେ। ସ୍ନେହବଶ ହୋଇ କୁକୁରଟିଏ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପଛରେ ଚାଲିଥିଲା। ପାତ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀରୁ ଅନେକ ଚାଲିଥିଲେ ପଛେ ପଛେ। ଯୁଧିଷ୍ଠିର ସେମାନଙ୍କୁ ବିନୟ ବାଣୀ କହି ପୁରରୁ ପଠାଇଲେ। ସମସ୍ତେ ଭାବିଥିଲେ ପାଣ୍ଡବମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଅଶ୍ରୁ ନୟନ ଦେଖି ଫେରି ଆସିବେ। ମାନେ ସମସ୍ତେ ଭାବିଥିଲେ କି ନାହିଁ, ପ୍ରଜାମାନେ ଯେହେତୁ ଏମିତି ହେଉଛନ୍ତି, ଏତେ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି, ତ ଆମେ ଫେରିଯିବୁ, ସେମାନେ ଭାବୁଥିବେ। କିନ୍ତୁ ନିରାଶ ହୋଇ ସେମାନେ ଫେରି ଆସିଲେ। ଆଉ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରାଣୀ ଯଥା ଉଲ୍ଫୀ ନାଗେନ୍ଦ୍ର ଜେମା ଜହ୍ନୁ ସୂତା ସ୍ରୋତେ, ଝାସିଣ ପଶିଲେ ତହୁଁ ଅତଳ ପାତାଳେ, ବାହୁଡ଼ିଲେ ପତି ଶୋକେ ବିଦୁର ସୁନ୍ଦରୀ, ଚିତ୍ରାଙ୍ଗଦା ମଣିପୁରେ ନିଜ ଦଳ ବଳେ। ପାଣ୍ଡବମାନେ ଉଦମାୟା ତୁଟାଇ ଦେଇ ନିଜର ମହାଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ତ ଯେଉଁ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କର ଏତେ ସ୍ନେହ, ନିଜ ପରିବାର ଲୋକମାନଙ୍କର ସ୍ନେହ ପ୍ରେମ, ଏ ସବୁକୁ ସେ କ'ଣ କଲେ ନା ତୁଟାଇ ଦେଇ, ତାଙ୍କର ମାୟା, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସେଇ ଭଲ ପାଇବା, ସେଇ ସ୍ନେହ ପ୍ରେମକୁ ସେ ତୁଟାଇ ଦେଇକି ଆଗକୁ ବଢ଼ିଲେ ଏବଂ ମହାଯାତ୍ରା କଲେ ବୋଲି ଏଇଠି କୁହାଯାଉଛି। ଏଇଟା ଥିଲା ପ୍ରଥମ ସର୍ଗ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତମମାନଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ସର୍ଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ପଢ଼େଇବି। ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ ସର୍ଗ କଥା କହିଲି, ଏଇଥିରୁ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ତମମାନଙ୍କର 15 ମାର୍କିଆ କୋଶ୍ଚିନ୍ଟେ ଆସିବ, ଟୋଟାଲ୍ ଉପରେ 15 ମାର୍କିଆ କୋଶ୍ଚିନ୍ଟେ ଆସିବ। ତ ତମମାନେ ଯଦି କୋଶ୍ଚିନ୍କୁ ଦେଖିକି ସବୁବେଳେ ଆନ୍ସର୍ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ, ତମେ ସବୁବେଳେ ଓଭରାଲି ପ୍ରିପେୟାର ହେବ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ। ମାନେ ମହାଯାତ୍ରା ତମେ ମାନେ ଦେଖିବନି, ମହାଯାତ୍ରାର ପ୍ରଥମ ସର୍ଗ, ଦ୍ୱିତୀୟ ସର୍ଗ କ'ଣ, କୋଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ, ଏସବୁ ଦେଖିବନି। ଟୋଟାଲ୍ ମହାଯାତ୍ରାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ିବ। ତ ମହାଯାତ୍ରାଟା ତମେ ଯଦି ପଢ଼ିଥିବ, ତା ଭିତରୁ ଯାହା ବି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁ, ଠିକ୍ ଅଛି, ତମେ ଆରାମସେ ଆଟେଣ୍ଡ କରିପାରିବ। ସେ ମହାଯାତ୍ରା ତ ସେଇ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କ କଥା, ସେଇ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କ କଥା ହିଁ କୋଶ୍ଚିନ୍ କରିବ ନା, ଆଉ ଏକ୍ସଟ୍ରାଟା କିଛି କୋଶ୍ଚିନ୍ କରିବ ନାହିଁ। ଆଉ ମହାଯାତ୍ରା ଅରେ ତମମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ସବୁ ଯାହା ବି ରହିଛି, କାବ୍ୟ କବିତା ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି, ତାକୁ ଟିକେ ତମମାନଙ୍କୁ ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ମହାଯାତ୍ରାଟା ମୁଁ ତମମାନଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ସର୍ଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆରାମସେ ପଢ଼େଇଦେବି। ଆଜିର କ୍ଲାସ୍ରେ ତ ତମମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମ ସର୍ଗ ସରିଲା। ତମମାନଙ୍କୁ ଜାଣିବାର ଅଛି କି ପ୍ରଥମ ସର୍ଗରେ ସେ କେବଳ ମହାଯାତ୍ରା କଥା କହୁଛନ୍ତି, କେମିତି ସେ ମହାଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି, ମହାଯାତ୍ରା କରିବାର ପୂର୍ବ ସବୁ ଅବସ୍ଥା ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ସେ ଘରୁ ବାହାରିଲେ ମହାଯାତ୍ରା କରୁଥିଲେ, ତା ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ ସବୁ ଘଟିଲା, କେମିତି ପ୍ରଜା ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ୁନଥିଲେ, ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଏତେ ଭଲ ପାଇବା ଥିଲା, ତାଙ୍କୁ ପଛେ ସେ ବହୁତ ବାଟ ଆସିଥିଲେ, ବହୁତ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ପାଇଥିଲେ, ତଥାପି ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତା ଚେତନା କେବେ ବି ବଦଳି ନଥିଲା। ସେମାନେ ମହାଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ। ଆଉ ମହାଯାତ୍ରା କାହିଁକି କରିଥିଲେ, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। କାହିଁକି ସେ କରିଥିଲେ ନା, ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ନିଜ ବଂଶର ଲୋକମାନେ ଆଉ ରହିଲେ ନାହିଁ, ସେଇ ଯେଉଁ ଯୁଦ୍ଧ କରିଥିଲେ, ସେ ଯୁଦ୍ଧରେ ତାଙ୍କ ନିଜ ବଂଶର ଯୁଦ୍ଧରେ ବିଜୟୀ ଲାଭ କଲେ ସତ,
କିନ୍ତୁ ସେଇ ବିଜୟୀ ଲାଭ କରିବାର କୌଣସି ମହତ୍ତ୍ୱ ନାହିଁ। କାହିଁକି ମହତ୍ତ୍ୱ ନାହିଁ? ନା ସେଇ ଯୁଦ୍ଧରେ ତାଙ୍କ ନିଜ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେ ହରାଇକି ସେଇ ଯେଉଁ ସିଂହାସନରେ ବସିଲେ ତାଙ୍କୁ କେତେ ଖୁସି ଲାଗିବ। ସେଇ ସିଂହାସନ ତଳେ ତାଙ୍କ ସବୁ ନିଜ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଚାପିକି ସିଂହାସନ ଉପରେ ବସିଲେ ତାଙ୍କୁ କେତେ ଖୁସି ଲାଗିବ ତାଙ୍କୁ ଖୁସି। ସେଇଥିପାଇଁ ସେ କ'ଣ କଲେ ନା ମହାଯାତ୍ରା କଲେ। ସେ ଚାହିଁଲେ କି ଆମେ ଆଉ ଏଠି ରହିବୁ ନାହିଁ, ମହାଯାତ୍ରା ଆମେ କରିବୁ। ତ ତାପର ଷ୍ଟେପ୍ କ'ଣ ସବୁ ଅଛି ଆମେ ସେ ବିଷୟରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସର୍ଗରେ ପଢ଼ିବା। ଏତିକି ଥିଲା ତୁମମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମ ସର୍ଗର ମାନେ ଯେଉଁ କାହାଣୀ। ପ୍ରଥମ ସର୍ଗ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିଲେ। ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିବ ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ଯେଉଁ ତୁମମାନେ ଲେଖିବ ହାଏଷ୍ଟଲି ପାଞ୍ଚଟି କୋଟେସନ୍ ତୁମକୁ ଘୋଷିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ବା ତୁମେ ଯଦି ତାଠୁ ଅଧିକ ବି ଘୋଷିବ ବହୁତ ଭଲ। କାହିଁକି ମୁଁ କହୁଛି ନା ଏଇଭଳିଆ 5ଟି କୋଟେସନ୍ ଘୋଷିଦେବ, ତାକୁ ତଳେ ଡେସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବ। ବୁଝିଲ? ଏମିତି ଦେଖ, ଦିଶିଲା ଅନାଥ ପ୍ରାୟ ହସ୍ତିନା ନଗରୀ, ଏମିତି କିଛି ଲେଖିଦେଲ। ତାପରେ ତାର ଯେଉଁ ମାନେ ତାର ଅର୍ଥଟାକୁ ତଳେ ଲେଖିଦେଲ। ତୁମମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଏତେ କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ଏମିତି ହିଁ ମହାଯାତ୍ରାଟା ଲେଖିବ। ଠିକ୍ ଅଛି? ଏମିତି ହିଁ ମହାଯାତ୍ରାଟା ଲେଖିବ। ତ ଆଜିର କ୍ଲାସ୍ଟି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ପିଲାମାନେ, ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବା ସହିତ ନିଜ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିଦେବ। ଆଉ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ତ ନିହାତି ଭାବରେ ଜଣେଇବ କି ତୁମମାନଙ୍କର କେଉଁ ଟପିକ୍ର ଦରକାର। ପିଜି କଥା କହିବି, ପିଜିର କେଉଁ ଟପିକ୍ର ତୁମମାନଙ୍କ ଦରକାର। ଯେଉଁ ଟପିକ୍ ତୁମେ କହିବ, ମୋ ପାଖରେ ଯଦି ସେ ଟପିକ୍ ଉପରେ କିଛି ନା କିଛି ଥିବ, ତ ମୁଁ ନିହାତି ଭାବରେ ସେ ଟପିକ୍ ଉପରେ ତୁମମାନଙ୍କର ଆଲୋଚନା କରିବି। ଯେମିତିକି ପୂର୍ବରୁ ତୁମମାନଙ୍କର ମାମୁଁ ଉପନ୍ୟାସ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲି। ଏଇଟା ପିଜିରେ ହିଁ ରହିଛି ସେକେଣ୍ଡ ସେମିଷ୍ଟାରରେ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଭାବରେ ଏବେ ଆଲୋଚନା କଲେ ଆମେ ମହାଯାତ୍ରା ବିଷୟରେ। ତ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓର କମେଣ୍ଟରେ ତୁମମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଟପିକ୍ ଉପରେ ରହିବ ସେଇ ଟପିକ୍ ଉପରେ ମୁଁ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ତୁମମାନଙ୍କର ନେଇ ଆସିବି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ପିଲାମାନେ।